Good morning, everyone. And we are here with chapter number 4, as we have discussed class. That is, everything I learned, I need to know. I learned in the forest. That's by Vandana Shiva. And yesterday also, day before yesterday also, we have discussed enough about this chapter. As of now, you would have understand what importance the have and how our environment is a very important element for the growth of beings, and everyone must have understand so far what exactly is going on and how we have changed our mindsets like we are using this earth and natural resources as we solely dependent on the nature, but still human beings greeds are not stoppable. Still we are continuing the same structure of spoiling the nature, digging deeper for the natural resource and minerals, and how the protection volunteers have come forward to realize, make us realize that what exactly is the role of nature in the evolution of human beings and all other species. So as of now we have read enough of Vandana Shiva, that she is a daughter of a forest conservator and her mother was a farmer, and basically in the childhood days to compose related to trees, forests and the wildlife, and because of that and forest civilization, and because of that those poems have much influenced Vandana Shiva to take part or take interest in the conservation of ecology and environment. And later, officially, or when she got matured enough to understand that what exactly this environment give us, then she started her official journey from the Chipko movement, which has started in the Himalayan region, which was a protest, a non-violent protest, which raised voice against the large scale of deforestation. And in 1970s, there was another movement which partially influenced by Chipko movement. In 1970, the peasant women of Garhwal region had come out in defense of the forest. And later, why the peasant women came forward to protest against the people, those who are cutting trees, and it was an initiative by the government. It was an initiative by the government that they have given an order, they have passed an order or tender, we can say, to the private people to log the trees. Fine, and there was, for surprise, there was a woman that who started protesting against the logging of the trees. Logging is nothing but the cutting of the trees in that region. And that logging, cutting trees has created many problems such as the landslides, floods and scarcity of water. And there is a scarcity of water and fuel also, because earlier days we didn't have the LPG gases and all, but recent times we have that, every accessibility has given to the nook and corners of the country. For example, ವಿಜುವಲ್ ಯೋಜನಾ PM ವಿಜುವಲ್ ಯೋಜನಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಈ ಮರಗಳ ಇದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಸೌದೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗಳಿಗೆ, ಹಳ್ಳಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ LPG ಗ್ಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ LPG ಗ್ಯಾಸಸ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ residing in the interior parts of our country, and they are solely dependent on the food and fuel, the forest, ಆ ಕಾಡಿನ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಒಲೆ ಸೌದೆಯನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ವಿಜುವಲ್ ಏಜ್ ನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. The women they were solely dependent on the forest, and since women provide these basic needs, the scarcity means longer walks for collecting water and firewood and heavier burden. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ the cutting trees, how it has impacted in the personal lives of women ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಹೌದಾ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದವರು, ದನಕರಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಕುವಂತವ್ರು ಅವರು, ಹೌದಾ, ಹಾಗೇನೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ನೀರು ತರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಟೋಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ಅದು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡೋದು. ಆಯ್ತಾ, ಆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂತೆ ಏನಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಡ್ ಟಿಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಟ್ರೀ. ಬರೀ ಟಿಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಮರದ ದಿಂಬೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ, ದಿಂಬುಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಅವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಾಡಿನ ಉಪಯೋಗ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ನೀರು, ಮಳೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಾದ್ರೆ ಕಾಡುಗಳು ಬೇಕು ಮಳೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮಳೆಗೆ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಮರಗಳು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ, ಕಾಡು ಇತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗತ್ತೆ, ಮಳೆಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮಳೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೀಸುವಂತ ಗಾಳಿ ಮರಗಳು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತವೆ, ಮಳೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಂತ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನ ಕಾಡಿನ ಅಥವಾ ಮರಗಳ ಬೇರುಗಳು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಹರ್ಸ್, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಲೆಗಳಿಗೆ ಸೌದೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಆಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೌದೆಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The women declared that they would hug the trees and loggers would have to kill them before killing the trees, and they have protested in such a way that if they wanted to protest, ಯಾರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅವ್ರೇನು ಯಾವ ತರ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಲಾಗರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ, ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡಂತ ಜನ, ಅವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕಡಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹಠಮಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಓಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ರೋಡೋಡೆಂಡ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಂಪಾದ ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಮ್ ಅಲೈವ್, ಅವುಗಳನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 1973ರಲ್ಲಿ ವಂದನಾ ಶಿವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಡೂ ಹರ್ PhD ಫ್ರಮ್ ದ ಕೇರಳ. ಕೇರಳ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು PhD ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್, ಫೇವರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅವಳಿಗೆ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿರುವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು 1973ರಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಗದಿ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಳ್ಳ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಗದಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಜರಿಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕಾಡು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದಂತ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ಮನಗಂಡಂತ ವಂದನಾ ಶಿವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
she has decided to take part as a volunteer in ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅವರು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಶಪಥವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ she has participated and done many things like spent every vacation doing padayatras. Padayatras are nothing but walking pilgrimages. ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತಾ. ದೇವರಿಗೆ ದಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರಣ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆಫ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳುವಳಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಆಯ್ತಾ. ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕನ್ವೇಡ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಯ್ತಾ. ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಯಾಕೆ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಇದೆ, ಏನು ಅಂತ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೇನೆ 1977ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೀತು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ಅದ್ವಾನಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. 1977ರಲ್ಲಿ ಅದ್ವಾನಿ ವಿಲೇಜ್, ಹಿಮಾಲಯದ ಅದ್ವಾನಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ಆ ಅದ್ವಾನಿ ವಿಲೇಜ್ ಅದು ಮಹಿಳೆ ಬಚ್ನಿ ದೇವಿ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆ ಬಚ್ನಿ ದೇವಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧನೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಚ್ನಿ ದೇವಿ ತನ್ನ ಗಂಡ ಈ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯುವಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಂತ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿನೇ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾರೆ ಅವರು. she has rise started protesting against her own husband. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಹಿಳೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. she started protesting against her own husband. somewhat highly impossible we can think, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರಾರಿಟಿ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮಹಿಳೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧನೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ಲು, ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಾಡಿಂದ ಏನ್ ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಕಾಡಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಸಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರದ ಅಂಟುಗಳನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಟಿಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಿಂಬೆಗಳು, ಮರದ ಈ ದಿಂಬೆ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹಲಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೋಬಹುದು, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಕ್ಕೆ ಮಾರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವನ್ ಕಲ್ಪನೆ. ಆದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಯರ್, ಏನ್ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಒಂದು ಮಣ್ಣನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತ ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ ಆಯ್ತಾ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅಗ್ದಿ ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತುಗಳು ಇವು. ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ಬದುಕಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನೀರು ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಡಿನಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಇಲ್ಲೇ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಯಾಂಡ್ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ವ್ಯವಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಭೂರೂಪವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು 2 ಸಂಗತಿಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರಿಗೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಲ್ತಂತ 2 ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನ ಇವರು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಮಿಷನ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಯ್ತು ಬದುಕೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕಾಪಾಡುವುದು. ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದೇ ಇವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ
ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪವರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಏನ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯೆಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ದಾರಿನೇ ಉಳಿದಿರಂಗಿಲ್ಲ, ದಾರಿದ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಲೆಸನ್ ಐ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಐ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು. ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ? ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವ ಅವುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಅನಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಗ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಬೀಜಗಳನ್ನ ಆಯ್ತಾ, ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನ, ಬರೇ ರೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತರದ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಒಂದು 10 ಬೀಜಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಾರದ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಅವರು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮನಗೊಂಡಂತದ್ದು ಅದೇ ಒಂದು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದು, ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೀಜಗಳು ಅಥವಾ ಸೀಡ್ಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ತೋಟವನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತಾ. ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು 1994ರಲ್ಲಿ ದೂನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೂನ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು 1994ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರೇನು ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಬಂದ್ರು ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 630ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡೆಡ್ 630 varieties of rice and more than 150 of varieties of wheat ಆಯ್ತಾ. ಗೋಧಿಯ 150 ತಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. and hundreds of species which we practice and promote a biodiversity intensive form of farming that produces more food and nutrition per acre. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಬರೇ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರು, ಸಾಂಬಾರ್ ಪದಾರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ ಎಕರೆ, ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಳುವರಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ತುಂಬಿ ಅದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರಬಾರ್ದು. ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಊಟದ ಮತ್ತೆ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆಯ್ತಾ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 1987ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯ್ತಾ. ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. APMC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 3000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿಗಳು, ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದೆಮ್ ಅಲೈವ್, ಜೀವಂತ ಬೀಜಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹುಡ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವಂತ ಬೀಜ ಆಯ್ತಾ, ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಾನವ ಏನೇನು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ತನ್ನ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ 48 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ, 48 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಡು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತದ. ಏನ 44ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತದ. ಅದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರುವಂತದ್ದು 48A ಆರ್ಟಿಕಲ್. 48A ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್. ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗಾಗಿ ಏನೇನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. When nature is a teacher, we co-create with her. We recognize her agency and her rights. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋತೇವೋ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ, ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೆಡಾರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಕ್ವೆಡಾರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೇಶ, ಇಕ್ವೆಡಾರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಕ್ವೆಡಾರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇಕ್ವೆಡಾರ್ ದೇಶ ತನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದ್ಲು 7 ಇತ್ತು, ಈಗ 6 ಇದಾವೆ ಆಯ್ತಾ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಲಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 6 ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಮಾನವರಿಗೆ ನಾವು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಶ್ಯಕ ಇರುವಂತ 6 ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೇಚರ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿತದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಕ್ವೆಡಾರ್ ಅನ್ನುವಂತ ದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ? ಅರ್ತ್ ಡೇಗೆ, ಭೂದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 22ಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಏಪ್ರಿಲ್ 22ಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭೂದಿನ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಎಲ್ಲರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂತದ್ದು. ಹೇಗೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇಗೆ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಇದು ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಂತು, ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಮನಿ ವಿತ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಹಾರ್ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತನದಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕೋದು ಆಯ್ತಾ. ನೇಚರ್, ಹಾರ್ಮನಿ ವಿತ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ become or understood as failure to recognize the human beings are inseparable part of nature. ಮನುಷ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾನಂತೆ. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ? ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ, ಬಾಯಿ, ನಾಲ್ಗೆ, ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಕಾಲುಗಳು ಹೇಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದಾವೆ, ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲು, ನನಗೆ ಕುಂಟ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಅಂತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಮಾನವನಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧನೇ ಅದು ಆಯ್ತಾ. ಆ ಸಂಬಂಧನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಪರೇಟ್ ನೇಚರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೇಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ.
ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸೆಪರೇಟಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮನುಷ್ಯನೇ ಬೇರೆ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾನೋ, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾನೋ, ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಣಭೇದಿ ನೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತು. ಆಯ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕರಿಯರು ಬಿಳಿಯರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಳಿ ಜನಾಂಗದವರು ಕರಿಯರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಯ್ತಾ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಿರುಕುಳವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತು. ಅದ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೈಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಅಪಾರ್ಥೈಡ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಲೇವಿಸಮ್. ಅದ ಸ್ಲೇವ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೇವಿಸಮ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸ್ಲೇವರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಜೀತದಾಳು ಪದ್ಧತಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ವರ್ಣಭೇದಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬೈ ದಟ್ ಅಪಾರ್ಥೈಡ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಲ್ಲಿನ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸದ್ಯ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದು ವರ್ಣಭೇದಿ ನೀತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವೋ ಆ ವರ್ಣಭೇದಿ ನೀತಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬೇರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಬೇರೆ, ಎರಡನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ವಿಚಾರನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 25 at the ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಯ್ತಾ, ದ ಡೆಡ್ ಅರ್ತ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿ, ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ವಿ. ಆಯ್ತಾ, ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಜಾಗ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಭೂಮಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸತ್ತಂತ ಹೆಣ ಯಾವುದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಆ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೋಡ್ರಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಹೇಗ್ ಬಳಸ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೈಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನ, ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ತ ಹೆಣ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಬರೋಬರಿ ಅದ ಆಯ್ತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಆಯ್ತಾ, ಈ ಕೈಗಾರಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಕೊಟ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸತ್ತ ಹೆಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅವರು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಾಗಿ. ಆಯ್ತಾ, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಲಾಭ ಇರ್ತದ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೆರ್ರಾ ನಲ್ಲಿಸ್ ಅಂತ, ಅದು ಎಂಟಿ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಟೆರ್ರಾ ನಲ್ಲಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ದ ಎಂಟಿ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆರ್ರಾ ಮ್ಯಾಟ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅದು ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ಬರಹಗಾರರು ಇವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರನ್ನ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಹೂ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಅವರ್ ಜೆಂಟಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಅವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ನಾಡು ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಬಲಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೇ ಅಳಗ್ಯಾಡಿಸ್ಬಿಡಬಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ವೆಪನ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ. ಆಯ್ತಾ, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಬರೀ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅವರು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ
ಬಂಗಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಗೋಲ್ಡ್ಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಭೂತಾಯಿಯ ಕರಳುಗಳನ್ನ ಬಗದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಲಾಭವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳ ದೇಹ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಾಡಿ, ಭೂತಾಯಿಯ ದೇಹ, ಈ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಅವಳ ದೇಹ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಂಗಹೀನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಸಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೇಚರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕಲಿಸುತ್ತೆ? ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 26. ವಾಟ್ ನೇಚರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕಲಿಸುತ್ತೆ, ಏನು ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದಾವೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದ ಏನೇನಾಯ್ತು? ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಗದಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ವು. ಅವಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು, ಹೊರದೇಶದವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂತಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏನು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಅದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಆದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಚರ್. ಆಯ್ತಾ? ಸಾಕಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಡೈಮ್ ದಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ಯಾರಾಡೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ. ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕದಂತ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಈ ಅರ್ತ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದಂತ ಆಂಥ್ರೋಪೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ ದಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಕೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ. ಹೌದಾ? ಮನುಷ್ಯನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮನುಷ್ಯನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಮಾನವ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಎಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಹಸಿವು, ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ನೀರಿನ ದಾಹವನ್ನ ತೀರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಸಲೇಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನೋವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ನವಧಾನ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಅವರು 2 ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ನಾವು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾವ ಕೋರ್ಸು? ದ A to Z ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಗ್ರೋ ಇಕಾಲಜಿ. ಆಯ್ತಾ? A to Z ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಈ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ, ನಾವು ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬೇಸಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಜಾಗತೀಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು. ಗ್ರಾಮವೇ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಯ್ತಾ? ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪೋಯಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಡಿನ ಕವಿತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು, ಟೈಟಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The Earth University is inspired by Rabindranath Tagore, India's national poet and a Nobel laureate. ಏನಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋಯಟ್, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು 1911ರಲ್ಲಿ
ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ. ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಥಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಡೆದಂತದ್ದು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Tagore started a learning center in Shantiniketan in West Bengal, India as a forest school. ಇಲ್ಲೇ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದರಂತೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲಿ? He has written a forest school in Shantiniketan. Shantiniketan ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್. ಶಾಂತಿನಿಕೇತನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? He has begun a school, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಅದು ಅರಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಕಲಿತೇವೋ ಹಾಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕಲಿಯುವಂತ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ, ಬೋತ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ರಿನೈಸನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅರಣ್ಯ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ. ನೇಚರ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಭಾರತದ ಈ ಕಲ್ಚರ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನವೋದಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರಿನೈಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ರಿನೈಸನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನವ್ಯ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅದ್ರ ನವೋದಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಳೆದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುನರ್ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ನವೋದಯ ಕಲ್ಚರ್, ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನವೋದಯ ಕಾಲವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ ಅವರು. ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಕೇಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ 1921. ಆಯ್ತಾ, 1921ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಶಾಲೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು. ಆಯ್ತಾ, ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಲಿಯುವಂತ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುತ್ತಂತೆ. ಟುಡೇ, just as in Tagore's time, we need to turn to nature and the forest for lessons in freedom. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? We need to turn to nature and the forest for lessons in freedom. ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನವನ್ನ ಒಲಿಸಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಲೆಸನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಈಸ್ ಎಸೆ ತಪೋವನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ರೈಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದಂತ ಒಂದು ಎಸೆ ಇದೆ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತಪೋವನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಎಸೆ ಇದೆ. That does means in Bengali word forest of purity. Forest of purity. Purity ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥದ್ದು, ಶುದ್ಧವಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟ್ಯಾಗೋರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಎಸೆದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಲೊಕೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ದ ಸಿಟಿ. ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ, ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನಾವು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಕಾಡಿನಲ್ಲೇನೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ನಮ್ಮ ಎಪಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ, ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬರೆದಂಥದ್ದು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಆಶ್ರಮಗಳು ಏನೇನು ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಡಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ದಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತತೆ ಇರುತ್ತೆ, ವಾತಾವರಣ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉನ್ನತ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಂತದ್ದು ಭಾರತೀಯರು, ಅದು ಕಾಡಿನಲ್ಲೇನೆ, ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರ ವಾದ. India's best ideas have come where man was in communion with the trees and rivers and lakes away from the
grounds. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಉನ್ನತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ತಾ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದೆ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನಂತಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಸಂಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ? ಮರಗಿಡಗಳ ಜೊತೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ನದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೆರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಈ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಅಗದಿ ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್. ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಕಾಡಿನ ಶಾಂತತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ತು ಅವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನು. ದ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಡಿನ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಪುಷ್ ಟು ದ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಕಲ್ಚರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರೈಸನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ influenced by the diverse process of renewal of life which are always at play in the forest, varying from species to species, from season to season, in sight and sound and smell. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್. ಕಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಆ ಕಾಡಿನ ವಾತಾವರಣ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಟ್ಟ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಡೈವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಯೆ? ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮರುಜೀವ ಪಡೆದ ಹಾಗೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡೈವರ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ elevated the human beings and the culture ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. which are always at a play in the forest, varying from species to species. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಮ್ ಸೀಸನ್ ಟು ಸೀಸನ್, ಇದು ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಏನು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಡು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮೆಲ್, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ದ ಯೂನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಲೈಫ್ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೂರಾಲಿಸಮ್ ದಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಇರುವುದು, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನ ಇನ್ನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಧರ್ಮಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜಾತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆಯ್ತಾ, ಸಾವಿರಾರು ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತೀವಿ, ಏಕತೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯೂನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಜೀವ ಚರಾಚರ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ, ಸರೀಸೃಪಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಜಲಾಚರ ಜೀವಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಹುಳ ಹುಪ್ಪಡಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮರ ಗಿಡಗಳು, ಗಂಟೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಡುಗಳು ಕಳಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು.